Thank you very much. Please take your time. Praise the Lord. I thank and praise God for this wonderful day that God has given to me. I hope you can hear me. Yes, yes. Yes. And I especially thank Pastor Sam and Sister Jaya for this opportunity and the church for allowing us to come and share the word of God before you. ఈ రాత్రికాల సమయంలో సమకూర్చబడిన మీకందరికి క్రీస్తు రాయబారిగా నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. సంఘముగా మీతో కూడా కలిసి దేవుని ఆరాధించడానికి దేవుడు అనుగ్రహించిన ఈ గొప్ప ధన్యకరమైన సమయమును బట్టి నేను దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ మీకందరికీ నా ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. You know, I was asking Pastor exactly last 3 years ago, we were able to be in Vizag and have a fellowship with you all. And today, you know, God again gave me an opportunity to come before you and stand with the word of God. ఇటువంటి కాలంలోనే 3 సంవత్సరాల క్రితం మీతో కూడా మరి శారీరకంగా వచ్చి ఆత్మలో పాలు పొందుకోవడానికి వాక్య పరిచర్య చేయడానికి దేవుడు కృపను అనుగ్రహించాడు. అదే సమయాల్లో మరలా ఈ రీతిగా జూమ్ ద్వారా మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి దేవుడిచ్చిన కృపను బట్టి నేను దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. And I know that past 5 months, you know, the life has turned upside down all over the world, you know, due to this pandemic. But God has been good. God has been faithful to us. And I believe the same, that God has been good to each one of you. And he has protected you and kept you in midst of this pandemic. ఈ యొక్క కరోనా పరిస్థితులను బట్టి గతించిన 5 నెలలు ప్రపంచం యొక్క నలుమూలల్లో మరి ఆందోళన, భయము, వేదన కలుగుతున్న పరిస్థితుల్లో క్రీస్తు యొక్క రక్తములో కడగబడిన మనందరినీ దేవుడు అద్భుతకరముగా తన రెక్కల చాటున భద్రపరిచి నడిపించిన ఆయన కృపను బట్టి నేను నిజంగా దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. I know that most of our programs must not have happened according to what we thought, but I believe there was a God divine intervention in each one of our life during this time of pandemic. మనము అనుకున్న అనేకమైన కార్యాలు ఒకవేళ ఆటంకపరచబడినప్పటికీ కూడా దేవుని యొక్క అద్భుతకరమైన ఆలోచన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తప్పక ఈ దినముల్లో మనలను అనుభవింపజేయుచున్నాడని నేను నమ్ముచూ ఉన్నాను. Hello. I just want to share. Yes. Today morning, today evening there, as we come to the presence of the Lord, I just want to share few word of God that God really impressed in my heart. So before that, I just want to take a time to pray. Dear Heavenly Father, we thank you, we praise you for this time. As we spend time in the word of God, Lord, you speak to us through the word of God. Let not my words, hallelujah, resonate, O God, but let your word resonate in the hearts of the people, O God. And you take glory and honor, O God. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. ఈ రాత్రికాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నా హృదయంలో ఉంచిన మాటల్ని నేను మీతో కూడా పంచుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రార్థనతో ఉన్నట్లయితే ఇది మనుష్యుని యొక్క స్వరం కాదు కానీ దేవుడే మన ఒక్కొక్కరితో మాట్లాడబోతున్నాడు గనుక ప్రార్థనతో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ఆలకిద్దాం. The topic of my message today is divine intervention in the ordinary movement of life, making it extraordinary God movement. మరి ఇటువంటి కాలంలో ఒక సాధారణమైన కదిలిక కాక పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఒక ప్రత్యేకమైన కదిలిక మనందరి జీవితాల్లో ఒక దైవిక నడిపింపు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనుగ్రహించాలి అన్న అంశం మీద నేను మీతో మాట్లాడాలని ఆశించుచూ ఉన్నాను. A divine intervention in the ordinary movement. When we think about it, I remember Moses. ఒక సాధారణమైన గడియల్లో దైవిక నడిపింపు అనే మాటని నేను ఆలోచన చేయించి ఉండగా మోషే, భక్తుడైన మోషే యొక్క జీవితం గురించి నేను మొట్టమొదటిగా జ్ఞాపకం చేయబడ్డాను. You know, we all know the life of Moses. In Exodus chapter 3, we see now he's 80 years old, taking care of his father-in-law's sheep. And likely, you know, Moses would have thought
that he would have come to an agreement in his life that this is what God wants me to do. But one day the things changed drastically in the life of Moses. మరి మోషే యొక్క జీవిత చరిత్ర మనకందరికీ సుపరిచితం అని నేను అనుకుంటున్నాను. మోషే మరి నిర్గమకాండము 3వ అధ్యాయములో మనం చూచినట్లయితే 80 సంవత్సరములు వయసు ప్రాయములో మోషే ఉంటున్నాడు. అటువంటి సమయంలో ఏమి చెయ్యాలి అన్న ఆలోచనతో ముందుకు వెళ్తూ ఉండగా అనుకొనని రీతిలో దైవిక దర్శనమును కలిగిన మోషే యొక్క జీవితంలో ఒక గొప్ప వ్యత్యాసాన్ని మనం గమనించగలుగుతూ ఉన్నాం. Moses never imagined that his life will change and how God is going to soon intervene in the life of Moses and change his life upside down. మరి తన జీవితంలో ఒక గొప్ప మార్పు లేకపోతే తలక్రిందల కలిగిన మార్పు కలుగుతుందని మోషే ఎప్పుడు కూడా అనుకోలేదు. కానీ అటువంటి సమయంలో దేవుని యొక్క దర్శనమును మోషేకి కలిగినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Moses was doing his ordinary duty, taking the sheep, and one day we know that at Mount of Horeb, he went there and he saw something different. He saw a bush burning with fire but not being consumed, and he went near the bush to see what is happening there. మరి మోషే సాధారణంగా తన యొక్క పనిని చేసుకుంటూ తన మామగారి యొక్క గొర్రెలను మేపడానికి అరణ్యములో హోరేబు పర్వతము శిఖరములపై వెళ్తూ ఉండగా అనుకోనని రీతిలో దైవ దర్శనమును అతడు కలిగి ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Burning bush in a desert was a common thing, but this was something different, that it was burning but it was not consumed by itself. అరణ్యములో పొదలు కాలుట అన్నది ఒక సామాన్యమైన విషయం అయినప్పటికీ కూడా మోషే చూసిన దృశ్యములో మాత్రం ఒక వ్యత్యాసాన్ని మనం చూస్తున్నాం. అదేమిటంటే పొద కాలుచు మండుచు ఉన్నది కానీ ఆ పొద కాలకుండా ఉంటుంది. Yes, we see that Moses ordinary day was about to be invaded by God's extraordinary plan for his life. ఒక సాధారణమైన పనిలో మోషే ముందుకు వెళ్తూ ఉండగా ఒక అత్యున్నతమైన కార్యాన్ని దేవుడు మోషే యొక్క జీవితంలో జరిగించినట్లుగా మనం గమనించగలుగుతూ ఉన్నాం. We all know the story of Moses. He was in Egypt. He was in the palace for 40 years and God trained him 40 years with all the education that he can get in the kingdom. మోషే యొక్క యవన ప్రాయములో మరి ఐగుప్తు దేశములో ఉన్నాడు. ఐగుప్తు దేశపు విద్యనంతటిని కూడా నేర్చుకున్నాడు. అక్కడ ప్రావీణ్యతనంతయు కలిగి ఉన్నాడు అన్న సత్యం అన్న విషయం మనకందరికీ బాగా తెలిసే ఉన్నది. Very 40 years of up training, and then the next 40 years God took him to the wilderness and he was training him to take care of the sheep. మొదటి 40 సంవత్సరములు ఐగుప్తు దేశములో ఫరో యొక్క కుమార్తె యొక్క కుమారుడుగా ఆ యొక్క రాజధాని పట్టణంలో జీవించాడు. అన్ని నేర్చుకోవాల్సినంతే కూడా నేర్చుకున్నాడు. అయితే మరలా ఇంకొక 40 సంవత్సరములు దేవుడు అరణ్యములో మోషేకు ఒక తర్బీదు ఇచ్చినట్లుగా మనం దేవుని యొక్క వాక్యములో నేర్చుకోగలుగుతున్నాం. Moses never thought that God was there with him for the 40 years while he was training in the wilderness, taking care of the sheep. అరణ్యములో గొర్రెలను మేపుకుంటూ ఉండగా దేవుడు తనకు ఒక తర్బీదును ఇచ్చిచున్నాడు అన్న విషయాన్ని మోషే గుర్తెరగలేకపోయాడు. God was humbling Moses in the wilderness and he was also preparing to lead the people of Israel. దేవుడు మోషేని అరణ్యములో వినయము కలిగిన వ్యక్తిగా రానే ఉన్న దినముల్లో ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ఒక నడిపించే వ్యక్తిగా తయారు చేయుచున్నాడు అన్న విషయాన్ని మోషే గుర్తెరగలేకపోయాడు. Yes, during that time, God saw that in Moses' life, he needed, hallelujah, God's confidence more than the self-confidence. మరి మోషేకి మరి తన యొక్క సొంత ఆలోచన మీద ఆధారపడకుండా దేవుని మీద ఆధారపడవలసిన సమయం వచ్చినట్లుగా మోషే గుర్తెరిగాడు. Moses was able to realize that God's calling upon his life was bigger than what he was able to see with his eyes.
మరి తన శారీరకమైన నేత్రాలతో చూచుచున్న కార్యముల కన్నా ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో దేవుడు అతనిని నడిపించుచున్నాడు అని మోషే తర్వాత గుర్తెరగగలిగాడు. Many times we forget, we don't want to do the ordinary things. We always wait, let God intervene in our life. We always want to do something extraordinary for God. But God wants each one of us even to be faithful in the small, ordinary things of our life. మనం ఎవ్వరము కూడా చిన్న చిన్న కార్యాలు చేయడానికి, చిన్న పనులు చేయడానికి ఇష్టపడం. కానీ రాత్రికాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు, దేవుడు మనకు అప్పగించిన చిన్న పనిలో కూడా మనము నమ్మకముగా ఉండగలిగినట్లయితే ప్రియమైన దేవుని సంగమా, దేవుడు తప్పక కొన్ని అత్యున్నతమైన కార్యాలు మన ఒక్కొక్కరి జీవితాల్లో జరిగిస్తాడు. గనక చిన్న కార్యముల్లో నమ్మకముగా ఉండడానికి మనలను మనం సిద్ధపరచుకుందాం. And we all know the rest of the story. He was able to lead the people of Israel out of their slavery into the promised land. తర్వాత జరిగిన చరిత్ర మనకు తెలుసు. దేవుడు మోషేను అభిషేకించి మరి ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ఐగుప్తి బానిసత్వము నుండి వాగ్దానం చేయబడిన దేశంలోనికి నడిపించబడ్డాడు. Look at the plan of God in the life of Moses. He was faithful 40 years, hallelujah, humbling himself, ready to do the mundane thing, the ordinary thing. He never thought, oh, I am a, hallelujah, I was born in Egypt. I was, hallelujah, I have all the ability. But no, he was ready to be just a servant. And we see how God lifted him up with a greater purpose in life. దేవుడు మోషేకు అనుగ్రహించుచున్న ప్రతి తర్బీదు సమయముల్లో కూడా మోషే ఎప్పుడు కూడా గర్వించలేదు. ఐగుప్తి దేశములో విద్య ప్రావీణ్యత కలిగి ఉన్నాడు అని ఆలోచించలేదు. కానీ తన్ను తాను తగ్గించుకోవడానికి, దేవుని కార్యాలను తెలుసుకోవడానికి, దేవుని స్వరమును వినడానికి, దేవుని చేత నడిపించబడ్డానికి మోషే ఎల్లప్పుడూ సంసిద్ధత కలిగి ఉన్నట్లుగా మనము గ్రహించగలుగుతూ ఉన్నాం. You know, this morning I want to introduce another person, Gideon. We see him also doing a very ordinary job and how God invades his life in that ordinary job. ఈ సాయంకాల సమయములో లేక రాత్రికాల సమయములో మరి ఇంకొక వ్యక్తిని కూడా నేను మీకు పరిచయం చేయాలనుకుంటున్నాను. ఆయన పేరు గిడియోన్ని దేవుడు ఏ రీతిగా మరి వాడుకున్నాడు అన్న అంశాన్ని మనం చూడగలుగుతూ ఉన్నాం. In Judges chapter 6, we read like this. న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 6వ అధ్యాయంలో మనం ఈ రీతిగా చదువుచూ ఉన్నాం. We see that people of God were being oppressed by the Midianites, and God heard their call, and God was about to do something, hallelujah, marvelous in the life of Gideon, but Gideon did not know that. మిద్యానీయుల ద్వారా ఇశ్రాయేలు ప్రజలు మరి బాధించబడుతూ ఉన్న సమయంలో దేవుడు గిదియోన్ని ఒక అద్భుతకరమైన విడుదల పాత్రగా దేవుడు వాడుకున్నాడు. ఆ విషయాన్ని మొట్టమొదటిగా గిదియోను ఎరగలేని వాడుగా ఉన్నాడు. You know, here we see Gideon threshing wheat in the wine press in order to hide from the Midianites. He was so scared of the Midianites, and here the angel of the Lord appears to Gideon. మరి యోవాషు కుమారుడైన గిదియోను మిద్యానీయులకు మరుగై ఉండునట్లు గానుగ చాటున గోధుమలను దొల్లగొట్టుచూ ఉండగా యెహోవా దూత అతనికి ప్రత్యక్షమైనట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Here we see Gideon's ordinary day was about to be invaded by God's extraordinary plan for his life. గిదియోను యొక్క సాధారణమైన దినము నాడు జీవము కలిగిన దేవుని యొక్క అద్భుతమైన కార్యాన్ని దేవుడు ప్రత్యక్షపరిచినట్లుగా మనం గమనించగలుగుతూ ఉన్నాం. Here also we see Gideon telling God, if you are with us, then why these things are happening? And he was also, we see, was very timid and scared, and he didn't know how to operate in God's plan. మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుని యొక్క దూత గిదియోనికి ప్రత్యక్షమైనప్పుడు భయముతో గిదియోను అంటున్నాడు, యెహోవా మీరు మాకు తోడై ఉన్నట్లయితే ఇదంతయు మాకేలా సంభవించెను అని దేవుణ్ణి అడుగుతూ ఉన్నాడు. Maybe during this time of pandemic also, somebody in this prayer group also may be thinking and asking the same question. If God was with us, why all these things are happening in our life?
ఈ రాత్రికాల సమములో మీ పరిస్థితులను బట్టి మీ ప్రతికూలతను బట్టి ఈ కాలములో ఒకవేళ మీరు కూడా ఇటువంటి ఒక ప్రశ్న వేసుకుంటున్నారేమో, దేవుడు మాతో కూడా ఉన్నట్లయితే ఈ పరిస్థితులన్నీ ఏ కారణము చేత మా జీవితంలో సంభవిస్తుందని. Because God is telling, I am going to do something new in your life. కానీ రాత్రికాల సమయంలో అటువంటి ప్రశ్న కలిగిన ప్రతి ఒక్కొక్కరికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు, నేను నీ జీవితంలో నీ కుటుంబంలో ఒక నూతనమైన కార్యమును జరిగించబోతూ ఉన్నాను. And we see how God patiently working with Gideon, and he's been asking so many signs from God, and God did not give up on him. He was showing one sign after the other, one sign after the other, because Gideon was feeling very inadequate to do the plan of God in his life. దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని గిదియోను తన జీవితంలో నెరవేర్చడానికి అనేకమైన అనుమానాలు, అనేకమైన భయం, అనేకమైన ఆందోళన కలిగింది గనుక మాటి మాటికి ప్రభువా నీవు నాతో కూడా ఉన్నావని మాకొక రుజువు చూపించు, మాకొక కారణం చూపించు అని దేవుని అడుగుచున్నట్లుగా మనము 6వ అధ్యాయంలో చదవగలుగుతూ ఉన్నాం. But we see God was told him that I am with you, Gideon. Be strong. Hallelujah. Do not be afraid. I am going to be with you. Hallelujah. This is the same thing. Hallelujah. We see in Moses' life also. Moses also said, Lord, I cannot do it. Hallelujah. But God said, I am with you. Hallelujah. Do not be afraid, Moses. And here also we see the same thing. Gideon, do not be afraid. I am with you. అటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు గిదియోనుతో అంటున్నాడు, గిదియోను నీవు భయపడవద్దు, నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను, నేను నిన్ను నడిపిస్తాను, నేను నీకు జయాన్ని అనుగ్రహిస్తానని చాలా స్పష్టముగా దేవుడు గిదియోనికి మాట్లాడి ఉన్నాడు. మోషే కూడా తన జీవితంలో అనేకమైన ప్రశ్నలు కలుగుతూ ఉన్నప్పుడు అదే మాట దేవుడు అన్నాడు, నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను గనుక నీవు భయపడవలసిన అవసరం లేదని. ఈ రాత్రికాల సమయంలో భయపడుతున్న ప్రతి ఒక్కొక్కరికి సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు, నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను గనుక ఏ రీతిలో కూడా భయపడవలసిన లేదు. Yes, during this time of pandemic also, that is what God is telling each one of us, that do not be afraid, I am with you. Hallelujah. ఈ రాత్రికాల సమయంలో భయపడుతున్న ప్రతి ఒక్కొక్కరికి సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు, మీ పరిస్థితులను చూచి మీరు భయపడొద్దు, ఎందుచేతనంటే వాగ్దానం చేసిన ప్రకారముగా నేను నీతో కూడా ఉన్నానని గుర్తెరిగిన వారందరూ ఒకసారి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దామా? హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. And we see in chapter 7, hallelujah, of Judges, the victory that God gave to the people through Gideon. మరి ఆ న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 7వ అధ్యాయములో మనం చూచినట్లయితే దేవుడైన యెహోవా గిదియోను ద్వారా ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు అనుగ్రహించిన జయమును గురించి మనం నేర్చుకోగలుగుతున్నాం. Just think, an ordinary day, hallelujah, God turned it to be an extraordinary day for the life of Moses, hallelujah, to deliver the people out of, hallelujah, slavery. And here we read, an ordinary day for Gideon turned around to deliver the people again, hallelujah, from the hands of Midianite, hallelujah. ఒక సాధారణమైన దినం గిదియోను జీవితములో ఏది జరగదు అనుకుంటూ వెళ్తున్న దినము నాడు దైవిక తాకిడి కలిగి దైవిక దర్శనము కలిగినప్పుడు గిదియోను యొక్క జీవితంలో ఒక గొప్ప మార్పు కలిగింది, అభిషేకం కలిగింది, ఒక జయాన్ని తాను మాత్రమే కాదు ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరికీ ఆ జయాన్ని అనుభవించడానికి దేవుని చేత వాడబడి ఉన్నాడు. Yes, hallelujah. When you get time, please read. I'm not reading the passages. Please read Exodus chapter 3 and Judges chapter 6 and 7. You will see how God was unfolding and how God was intervening in their life when they never thought God would appear to them. నిర్గమకాండము 3వ అధ్యాయము, న్యాయాధిపతులు 6వ అధ్యాయము, 7వ అధ్యాయం అవన్నీ చదవడానికి రాత్రి సమయం లేదు గాని తప్పక ప్రతి ఒక్కొక్కరు కూడా ఈ అధ్యాయములు చదివినట్లయితే అసాధారణమైన సమయాల్లో దేవుడు ఏ రీతిగా తన అద్భుతకరమైన హస్తమును చాపి జరిగించిన కార్యాల గురించి మనం నేర్చుకోగలుగుతూ ఉన్నాం. Hallelujah. I want to share one more person and I'm going to wrap up my message. We read in 1 Samuel chapter 9 about Saul.
మరి మొదటి సమూయేలు గ్రంథములో మరి సౌలు అనే వ్యక్తి గురించి మనం నేర్చుకుంటున్నాం. Here we see the first verse says there was a prominent man of Benjamin named Kish. Hallelujah. And then goes all the genealogy about him. But verse 2 he says he had a son named Saul, an impressive young man. There was no one more impressive among the Israelites, that he stood head taller than anyone else. Which chapter, sister? Chapter 9 verse 1 and 2. రైట్. మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 9వ అధ్యాయం మరి 2-3 వచనాల్లో చూచినట్లయితే అతనికి సౌలు అను ఒక కుమారుడు ఉండెను. అతడు బహు సౌందర్యము గల యవనుడు. ఇశ్రాయేలులో అతని సాటి సుందరుడు ఒకడునూ లేడు. అతడు భుజములు మొదలుకొని పైకి ఇతరుల కంటే ఎత్తు గలవాడు. సౌలు తండ్రి అయిన కీషు యొక్క గార్ధవములు తప్పిపోగా కీషు తన కుమారుడైన సౌలుని పిలిచి, మన దాసుల్లో ఒకరిని తీసుకొని పోయి గార్ధబవులను వెతుకుమని చెప్పెను. Yes, we see here, hallelujah, a Benjamin, a Kish, hallelujah, who was a prominent man, and he had a son who was very impressive and a handsome son, and he very beautifully he is written about, he stood head taller than anyone else, very capable young man. But one day his father's lost the donkey, and the father is telling, hallelujah, my son, go take a servant and go and find my donkey. మరి మొదటి వచనంలో చూచినట్లయితే అఫియాకు పుట్టిన బెకోరోతు కుమారుడైన సెరూరుకు జననమైన అబియేలు కుమారుడకు కీషు అని బెన్యామీయుడు ఒకడు ఉండెను. కీషు భాగ్యవంతుడగు ఒక బెన్యామీయుడు. దాని తర్వాత తన కుమారుడు కలిగినట్లుగా ఆ కుమారుడు పొడుగ్గా ఉన్నట్లుగా చూడడానికి సౌందర్యం కలిగిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. ఆ దినముల్లో తన ఇంటిలో ఒక గాడిద తప్పిపోయినప్పుడు ఆ గాడిదని వెతకడానికి తన కుమారుడైన సౌలుని పంపించి ఉన్నాడు అన్న అంశాన్ని, అన్న ఆలోచనని మనము 2-3 వచనాల్లో నేర్చుకోగలుగుతున్నాం. When I was reading, I was thinking, if we tell our children, hey, can you go and find the donkey? And they will say, Dad, I don't have time to go and find the donkey. You can send your servants. But here, Saul was ready to obey his parents, father, and he went to do an ordinary thing, hallelujah, to find a donkey. నేను ఈ యొక్క అధ్యాయాన్ని చదువుతున్నప్పుడు నేను అనుకున్నాను, ఒకవేళ మన పిల్లలతో గాని, బాబు ఇంట్లోని గాడిద పోయింది లేకపోతే గేద తప్పిపోయింది వెళ్ళి వెతకమంటే మనం ఏమంటాం, అమ్మ కావాలంటే నువ్వే వెతుకు లేకపోతే పనుల్ని పంపించు అని చెప్పి మనం తప్పించుకుంటాం. కానీ సౌలు మాత్రం తన తండ్రి యొక్క మాటకి సంపూర్ణమైన విధేయత కలిగిన ఒక వ్యక్తిగా మనకు కనబడుతూ ఉన్నాడు. Saul didn't know that it's an ordinary, mundane, small job. Hallelujah. It would be invaded by God's extraordinary plan for his life. తప్పిపోయిన ఆ గాడిదను వెతకడము అన్నది ఒక సాధారణమైన విషయం అయినప్పటికీ కూడా ఆ మార్గములో, ఆ ప్రయాణములో దేవుడు తన జీవితములో జరిగించబోతున్న కార్యాలని ఎరగలేకపోయినప్పటికీ కూడా ఆ కార్యమును చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు దేవునికి అద్భుతమైన కార్యాన్ని సౌలు తన జీవితంలో అనుభవించి ఉన్నాడు. We may see that he went to find the donkeys, but we see in the chapters down, God was divinely orchestrating something very powerful thing in the life of Saul. మరి 9, 10, 11 వచనాల్లో మనం చదివినట్లయితే నిజముగా మరి సౌలు గాడిదని వెతకడానికి వెళ్ళాడు గాని జీవము కలిగిన దేవుని యొక్క ఆలోచన మాత్రం గాడిదని వెతకడం కాదు, ఒక ప్రత్యేకమైన ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు గనక ఆయన అనగా దేవుని యొక్క ఆలోచన సౌలు యొక్క జీవితంలో నెరవేర్చబడ్డానికి ఈ రీతిగా సౌలు నడిపించినట్లుగా మనం గమనించగలుగుతూ ఉన్నాం. Saul wouldn't have thought that a donkey was connected to the next destiny of his life. తన జీవితపు మరి యొక్క గమ్యానికి గాడిదని వెతకడం అన్న కార్యక్రమం ఉంటదని సౌలు ఎప్పుడు కూడా గుర్తెరగలేదు. Here also when Samuel was about to anoint him as a king, hallelujah, Saul is responded in verse 21, chapter 9 verse 21, Saul is telling, am I not a Benjamite
from the smallest of Israel's tribe. And isn't my clan the least important of the all clans of Benjamite tribe? సమూయేలు దేవుని యొక్క ఆత్మ నడిపింపు ద్వారా సౌలుని రాజుగా అభిషేకించడానికి ఆ యొక్క ఇశ్రాయేలు పెద్దల దగ్గర మరి కూర్చోపెట్టినప్పుడు సౌలు చెప్పుతున్న మాట 9వ అధ్యాయం 21వ వచనంలో చూచినట్లయితే, అందుకు సౌలు, నేను బెన్యామీయుడును కానా? నా గోత్రము ఇశ్రాయేలు గోత్రములో స్వల్పమైనది కాదా? నా ఇంటివారు బెన్యామీను గోత్రపు ఇంటివారందరిలో అల్పురు కారా? నాతో ఈలాగు ఎందుకు పలుకుచున్నావు అని మరి సౌలు అడుగుతున్నాడు. Yes, here also we see that Saul is telling, I don't have the ability. I am an inadequate person. Hallelujah. I am not worthy to be this position. I am not worthy for this anointing to become the king of Israel. But God is telling, I have chosen you. God is telling, I have seen you. God is telling, Saul, I am going to be with you. I am going to transform you. Hallelujah. And change you. Hallelujah. సౌలు తన జీవితంలో ఇటువంటి ఒక సందర్భం వచ్చినప్పుడు సౌలు అంటున్నాడు కదా, నేను ఈ యొక్క పాత్రకు యోగ్యుణ్ణి కాదు, నాకు ఎటువంటి తలాంతులు లేదు, నా గోత్రము కూడా చాలా చిన్నది, నా ఇంటి వారందరిలో నేను చాలా చిన్నవాడిని, నాకు ఇటువంటి యోగ్యత లేదు అన్నప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు, కాదు, నాకు ఒక ఉద్దేశం ఉంది, ఆ ఉద్దేశాన్ని నీ జీవితంలో నెరవేర్చడానికి ఈ యొక్క సమయం నేను వాడుకుంటున్నానని దేవుడు ధైర్యపరిచి బలపరిచి ఇశ్రాయేలు దేశ ప్రజల మీద మొట్టమొదటి రాజుగా సౌలుని అభిషేకించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. We see that the Spirit of God transforming, hallelujah, the heart of the soul, hallelujah. And that's what God is saying, hallelujah. God is telling to Saul, I am going to be with you. Just like as he said to Moses that I am going to be with you. To Gideon he said, I am going to be with you. And here we see, hallelujah, that God is telling to Saul that I am going to be with you to deliver the people from the hands of Philistines. మోషేకి గిద్యోనికి నేను నీకు తోడుగా ఉంటానని చెప్పిన ప్రకారముగా ఈ యొక్క సందర్భంలో సౌలుతో కూడా దేవుడు అంటున్నాడు, నీవు ఏ రీతిగా కూడా ఆందోళన చెందక్కర్లేదు, నిన్ను నీవు చూచుకోక్కర్లేదు, నీ గోత్రాన్ని చూచుకోక్కర్లేదు, నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను గనక నేను నిన్ను నడిపించే దేవుణ్ణి అని సౌలుతో దేవుడు స్వయాన్న పలుకుచూ ఉన్నాడు. God's children, many times we all want to do something big and we are waiting and waiting for God's intervention in our life, and we are forgetting that God is asking us to be faithful in little things that God has given in our life. ఈ రాత్రి కాల సమములో జీవము కలిగిన దేవుని పాద సన్నిధానములో సమకూర్చబడిన నా సహోదరుడా, నా సహోదరి, మనము చిన్న కార్యముల్లో నమ్మకముగా ఉన్నట్లయితే మనలను మనం చూచి మనము ఉన్నతమైన స్థాయిలోనికి వెళ్ళలేము, కానీ దేవుని యొక్క ఉద్దేశము, దేవుని యొక్క ఆలోచన ఆయన మన పట్ల కలిగి ఉన్నాడు గనక ఆ రీతిగా దేవుడు మనల్ని నడిపించడానికి ముందుకు తీసుకొని వెళ్తాడని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సమకూర్చబడిన ప్రతి ఒక్కొక్కరికి ఈ రాత్రికాల సమయములో జ్ఞాపకం చేయించు ఉన్నాడు. Yes, in Luke chapter 16 verse 10, Luke chapter 16 verse 10, it says, God is seeking people who are faithful in little things. Luke chapter 16. లూకా సువార్త 16వ అధ్యాయము 10వ వచనములో కూడా యేసుక్రీస్తు వారు చాలా స్పష్టంగా జ్ఞాపకం చేయించున్నాడు, మనము చిన్న విషయముల్లో మిక్కిలి కొంచెములో నమ్మకముగా ఉండువాడు ఎక్కువలోను నమ్మకముగా ఉండును, మిక్కిలి కొంచెములో అన్యాయముగా ఉండువాడు ఎక్కువలోను అన్యాయముగా ఉండును. Yes, many times that is the most difficult thing for us, to be faithful in little things. We all are ready to do some extraordinary things for God, but many times we forget that God has given small things. God is looking to people who are ready to do small things so that they can be entrusted to be given bigger assignment from God. చిన్న విషయాల్లో, చిన్న పనుల్లో అనేక సార్లు మనం అపనమ్మకస్తులుగా ఉంటాం, నమ్మకస్తులుగా ఉండలేకపోతున్నాం. కానీ రాత్రికాల సభలో సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు చాలా స్పష్టంగా జ్ఞాపకం చేయించిన సత్యం ఏమిటంటే, నీవు చిన్న విషయములో
నమ్మకముగా ఉండగలిగినట్లయితే తప్పక దేవుడు కొన్ని నూతనమైన అద్భుతమైన కార్యాలు నీలో, నీ ద్వారా, నీ కుటుంబంలో, నీ పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయన జరిగిస్తాడు అన్న విషయాన్ని దేవుడు జ్ఞాపకం చేయించు ఉన్నాడు. No, we need to have a good attitude and a willingness and a humility to do the ordinary things of our life. మన వ్యక్తిగత జీవితాల్లో సాధారణమైన విషయాల్లో నమ్మకంగా చేయడానికి మనం ఎప్పుడు సంసిద్ధత కలిగిన వారుగా ఉండాలి. Now, many times God is asking each one of us. God has given us responsibilities as father, as mother, as children. Hallelujah. And as maybe a spiritual leader, are you being faithful in the things that God has already given to you? Or are you waiting for something that you are, hallelujah, expecting God to do in your life? ఆత్మీయ నాయకుడుగా, తల్లిగా, తండ్రిగా, పిల్లలుగా, భార్యగా, భర్తగా నీవు చేయవలసిన బాధ్యతను చేయడానికి దేవుడు నీకు అప్పగించినప్పుడు నమ్మకముగా ఉంటున్నావా? నమ్మకముగా చేయగలుగుతున్నావా? నమ్మకముగా ఉండాలి అన్నదే దేవుని యొక్క ఆలోచన. నీవు ఎప్పుడైతే చిన్న విషయాల్లో నమ్మకముగా ఉంటావో దేవుడు తప్పక నిన్ను హెచ్చిస్తాడు, నీకు ఉన్నతమైన బాధ్యతలను అప్పగిస్తాడని ఈ రాత్రికాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు జ్ఞాపకం చేయించు ఉన్నాడు. And the Holy Spirit is reminding me of so many people in the Word of God. They all were faithful in little things. Rebecca just went, hallelujah, to draw the water. She never thought that her day will be changed, hallelujah. She just went to do her ordinary job. But that day, God had a divine intervention in her life and she became the wife of Isaac, hallelujah. చిన్న విషయాల్లో నమ్మకముగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఎటువంటి గొప్ప కార్యములు జరిగించాడు అన్న ఆలోచన నేను ఆలోచించుచుండగా అనేకమైన వ్యక్తిగత జీవితాలని దేవుడు జ్ఞాపకం చేయించినాడు. రెబెకా జీవితంలో కూడా అదే జరిగింది. సాధారణమైన రీతిలో తన తండ్రి యొక్క గొర్రెలను మేపుకుంటూ వెళ్తూ ఆ యొక్క అబ్రహాం యొక్క దాసుని యొక్క ఒంటెలకు నీరు తోడి పెట్టడానికి సమ్మతించింది. అది ఒక చిన్న పనిగా ఆమె భావించింది. అది చేసినప్పుడు దేవునికి అద్భుతమైన కార్యాన్ని దేవుడు తన జీవితంలో ప్రత్యక్షపరిచినట్లుగా ఈ రాత్రి మరొకసారి దేవుడు మనకి జ్ఞాపకం చేయించు ఉన్నాడు. Once again, the Holy Spirit is asking you, are you faithful in the little things that God has given to each one of you? ఈ రాత్రి కాల సభలో పరిశుద్ధుడగు దేవుడు నీకు అప్పగించిన పనిలో నమ్మకముగా ఉండగలుగుతున్నావా? అది చిన్న పనే ఉండొచ్చు, పెద్ద పనే ఉండొచ్చు. అది ఒకవేళ ఇతరులు అంగీకరించిన పనే ఉండొచ్చు, అంగీకరించకపోయిన పనే ఉండొచ్చు. కానీ ఆ పనిలో నీవు నమ్మకముగా ఉంటున్నావా లేదా అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను నన్ను ప్రశ్నించుచు ఉన్నాడు. You may be a mother taking care of your children. Be faithful in taking care of the children. And the due time, if you have the call of God in your life, He will do His work in your life. ఒక తల్లిగా మేబీ ప్రస్తుతం నీ బిడ్డల్ని చూచుకునే కార్యక్రమంలో నీవు ఉన్నావేమో. నీ బిడ్డల్ని చూచుచున్నప్పుడు కూడా వారిని దేవుని యందు భయముతోను భక్తితోను పెంచుతున్నావా? వారిని ప్రేమతో చూడగలుగుతూ ఉన్నావా? వారికి కావలసినవన్నీ కూడా నమ్మకముగా సదుపాయములు చేయగలుగుతున్నావా? ఆ చిన్న పనిలో నీవు నమ్మకముగా ఉండగలిగినట్లయితే దేవుడు తప్పక నీకు ఒక పెద్ద బాధ్యతను అప్పగిస్తాడని ఈ రాత్రికాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు జ్ఞాపకం చేయించున్నాడు. Maybe God has called you to become a pastor of a church and you may be waiting for that opportunity to become a pastor, but God is asking, can you be faithful in your church that God has placed you? Can you be ready to serve the body of Christ where you are, so that one day when the due time, that's what the word of God says, in the appointed time God will assign you the call that God has called you. మేబీ మీలో ఎవరైనా దైవ సేవకులుగా, సంఘ కాపరులుగా మరి తయారవ్వాలని మీరు ఆశించుచు ఉన్నట్లయితే ఈ రాత్రి దేవుడు అడుగుతున్నాడు, దేవుడిచ్చిన ఆ చిన్న పనిలో మీరు నమ్మకముగా ఉన్నారా? ఆ చిన్న పనిని బాధ్యతాపూర్వకంగా మీరు చేయగలుగుతున్నారా? ఒకవేళ మీరు చేయగలుగుతున్నట్లయితే మీ నమ్మకత్వాన్ని చూచి, మీ యొక్క యథార్థతను చూచి దేవుడు తప్పక ఒక ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఒక చిన్న సంఘములకు కాదు, ఒక పెద్ద సంఘములకు ఒక దైవ సేవకునిగా దేవుడు నిన్ను వాడుకోబోతున్నాడని ఈ రాత్రికాల సమయంలో అటువంటి ఆశ కలిగిన వారికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు జ్ఞాపకం చేయించు ఉన్నాడు.
First Peter chapter 5 verse 6. First Peter chapter 5 verse 6, it says, humble therefore under God's mighty hand, so that in due time he might lift you up. మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 6వ వచనములో చాలా స్పష్టంగా దేవుడు అంటున్నాడు, దేవుడు తగిన సమయమందు మిమ్మును హెచ్చించునట్లు ఆయన బలిష్టమైన చేతి క్రింద దీన మనస్కులై ఉండుడి. Yes, humble therefore under God's mighty hand. That is what is very difficult these days, to humble ourselves in the hands of God. When we do that, and the due time, hallelujah, you should underline that, at due time he will lift us up. Don't worry, hallelujah, God will lift us up. Don't worry about whether people are going to lift us up, whether I am going to create an opportunity, I am going to show myself how talented I am. Don't go according to your plan and according to your purpose. Just humble in the hands of God, and in his due time he will lift you up. అవును దేవుని సంగమా, అనేక సార్లు ఆయన అనగా దేవుని బలిష్టమైన చేతి క్రింద దీన మనస్కులై ఉండడానికి మనకి చాలా కష్టంగా ఉంటది. మనకు అంత ఓపిక ఉండదు, అంత సహనం ఉండదు. మనకి ఏ రీతిగానైనా మనలను మనం హెచ్చించుకోవడానికి, మనలను మనం గొప్పవారైపోవడానికి, పెద్దవారైపోవడానికి మనం ఆలోచిస్తాం. కానీ రాత్రికాల సెలవులో దేవునికి అప్పగించిన ఆ చిన్న పనిలో నీవు నమ్మకముగా ఉండగలిగినట్లయితే, యథార్థతో ఉండగలిగినట్లయితే, దేవునికి వాక్యం అంటుంది కదా, తగిన సమయములో దేవుడికి నీ జీవితం పట్ల ఒక సమయం ఉంది. ఆ సమయాన్ని దేవుడు తప్పనిసరిగా ఆయన నెరవేరుస్తాడు. గనుక ఆ సమయం వచ్చే వరకు కూడా ఆయన బలిష్టమైన హస్తము క్రింద నిన్ను నీవు తగ్గించుకొని వినయముతో దేవుడు అప్పగించిన ఆ చిన్న పనిని నమ్మకముగా చేయగలిగినట్లయితే ఈ రాత్రి దేవుడు నిన్ను హెచ్చిస్తానని వాగ్దానం చేయించు ఉన్నాడు. I just want to share one small testimony from my own life, hallelujah. When I surrendered my life, hallelujah, for a full-time ministry, hallelujah, I have to resign my job, hallelujah, as a hallelujah, hardware engineer. నా వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒక చిన్న సాక్ష్యాన్ని కూడా నేను మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. దేవుడు నన్ను తన సేవ కొరకు పిలిచినప్పుడు మరి నేను ఒక ఇంజనీర్ గా పని చేస్తున్నాను. ఆ ఇంజనీర్ ఉద్యోగాన్ని నేను రాజీనామా చేయవలసి వచ్చింది. Then God called me for ministry. I was thinking that God is going to take me and do something extraordinary, but no, God didn't do that. God took me, hallelujah, into a small ministry, hallelujah, where I have to take care as a warden of a home called Precious Children Home, whose parents are in prison, hallelujah, was serving life sentence. We started a home in Bangalore for 15 kids, all small kids, and God told me, you become the warden of that home. మరి నేను దేవుడు నన్ను తన సేవ కొరకు పిలిచినప్పుడు నేను ఒక కంపెనీలో ఇంజనీర్ గా పని చేస్తున్నాను. ఆ ఇంజనీర్గా పనికి రాజీనామా చేసిన తర్వాత దేవుడు నాకు గొప్ప పరిచర్య అప్పగించలేదు. నాకు మొట్టమొదటిగా అప్పగించిన పరిచర్య ఏంటో తెలుసా? మరి సత్యము కొరకు చెరసాల్లో వేయబడిన 15 మంది పిల్లలను చూచుకునే ఒక వార్డెన్ గా నన్ను ఆ పిల్లల్ని చూచుకోవడానికి దేవుడు నాకు బాధ్యతను అప్పగించాడు అన్న విషయాన్ని నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. I didn't like the children. I used to not like the children, but God wanted me to work with these 15 children. I became like a mother to those 15 children. మరి పిల్లల పరిచర్య అంటే నాకు అసలు ఇష్టం ఉండేది కాదు. పిల్లల్ని చూచుకోవడం అంటే నాకు అసలు ఓపిక ఉండేది కాదు. కానీ ఆ సమయంలో ఈ 15 మంది పిల్లలకు నేను ఒక తల్లిగా తీర్చబడ్డాను. తల్లిగా వారిని చూడవలసిన అవసరత నా జీవితంలో కలిగింది. It was not an easy journey. For 1 year, it was not an easy journey. Every day there was challenges, but God gave me grace to work with these 15 children. I always say, if you want to be used by God, we always say, Lord, use me, use me. If you want to be used by God, first he will take us and he will break us. Hallelujah. He will break us and then he will start building slowly one by one. మరి ఈ 15 మంది పిల్లల్ని చూడడం మరి 3 నెలలు 4 నెలలు కాదు, 1 సంవత్సరం అంతా ఆ పిల్లల్ని చూడవలసిన బాధ్యత దేవుడు నా మీద ఉంచాడు. నేను చాలా సనిగేదాన్ని.
నాకు ఇష్టం ఉండేది కాదు, కానీ దేవుడు అప్పగించిన పని అని గుర్తెరగడం బట్టి అది నమ్మకముగా యథార్థముగా చేయడానికి నేను ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు నన్ను ఉన్నతమైన స్థాయిలోనికి తీసుకొని వెళ్ళాడు. ఈ రాత్రికాల సమయంలో ఒకవేళ దేవుడు మీకు ఒక చిన్న పనిని అప్పగించినప్పుడు ఆ పనిలో మీరు నమ్మకముగా ఉండాలని మరొకసారి దేవుడు మీకు జ్ఞాపకం చేయించి ఉన్నాడు. Yes, during those times, God transformed me, just like how God, hallelujah, said to Saul that I am going to transform you. God was transforming me, my ego, my selfishness, hallelujah. God broke everything and clothed me with humility. And after 1 year, I was faithful in that calling. God made me a manager of 350 children, hallelujah. And God is faithful. మరి ఆ 15 మంది పిల్లల్ని ఒక నెల, ఒక సంవత్సరము 12 నెలలు వారిని చూచినప్పుడు ఏం జరిగిందో తెలుసమ్మా? దేవుడు నాలో ఉన్న గర్వాన్ని తీసేశాడు, నాలో ఉన్న స్వార్థాన్ని ఆయన తీసేశాడు, నాలో ఉన్న సోమరితనాన్ని తీసేశాడు, నాలో ఉన్న నిర్లక్ష్య స్వభావాన్ని తీసేశాడు. నాలో దేవునికి ఇష్టం లేని ప్రతి కార్యాన్ని ఆయన తీసివేయడం బట్టి ఏం జరిగిందో తెలుసా? వచ్చే సంవత్సరం 350 మంది పిల్లలకి మేనేజర్ గా దేవుడు నన్ను బాధ్యత అప్పగించాడు. And I'm just telling this as a small testimony. If we are faithful in little things, hallelujah, and when we do the ordinary things, hallelujah, with a good attitude, with a willingness, hallelujah, with humility, hallelujah, God is the one who honors us. ఈ రాత్రికాల సమయంలో నా జీవిత సాక్ష్యాన్ని నేను పంచుకోవడానికి కారణం ఏమిటంటే, దేవుడు మనకు అప్పగించిన పనికి మనం నమ్మకముగా ఉన్నప్పుడు, అది చిన్న పనే ఉండొచ్చు, ఒకవేళ మనకి ఇష్టం లేని పనే ఉండొచ్చు, కానీ అది దేవుడు మనకు అప్పగించాడు గనుక మనం అది నమ్మకముగా యథార్థముతో భక్తితో దేవునికి ఇష్టమైన రీతిలో మనము చేయగలిగినట్లయితే దేవుడు తప్పక మనల్ని హెచ్చిస్తాడు అన్న కార్యాన్ని మీకు చెప్పడానికే నా సాక్ష్యాన్ని నేను మీతో కూడా పంచుకున్నాను. Do not be discouraged, do not be disappointed. Yes, hallelujah, maybe this COVID and this pandemic has caused so much of, hallelujah, discouragement in your life. You may be thinking, where is God? Where is God's promises in my life? Why all these things are happening? Do not, hallelujah, do not give up, hallelujah. Be faithful, hallelujah. Do what is God has called us to do, even in time of quarantine, even in time of social distancing. Don't social distance with God, but be closer to God, because God is doing something beautiful, and God has a beautiful plan for each and everyone listening to this message this, hallelujah, evening. ఈ రాత్రికాల సమయంలో సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు అమ్మా అయ్యా మీతో చాలా స్పష్టముగా మాట్లాడుతున్న మాట ఏమిటంటే, భయపడవద్దు, నిరుత్సాహపడవద్దు, దుఃఖించొద్దు, అనుమానించొద్దు, ప్రశ్నించొద్దు. దేవుడు నీ పట్ల ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశమును కలిగి ఉన్నాడు గనుక నీ ఆర్థికమైన పరిస్థితులు చూచి, ఈ కరోనా వల్ల కలుగుతున్న నష్టమును చూచి, వేదన చూచి, ఒంటరితనాన్ని చూచి, నీ యొక్క భవిష్యత్తు అయోమయముగా కనబడుచున్నదేమో, దాన్ని బట్టి కూడా నీవు దిగులు చెందొద్దు. ఎందుచేతనంటే ఈ దినముల్లో దేవుడు నీకు ఒక ప్రత్యేకమైన తర్బీదును అనుగ్రహించుచు ఉన్నాడు. ఈ కాలం అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఉన్నతమైన స్థాయిలోనికి దేవుడు నిన్ను తీసుకొని వెళ్ళబోతున్నాడు గనుక ఈ తర్బీదు సమయంలో నీవు దుఃఖించకుండా, వేదన చెందకుండా మరి ఎక్కువగా ప్రార్థన చేయి, మరి ఎక్కువగా ఆయన వాక్యమును చదువు, మరి ఎక్కువగా దేవుని యొక్క సత్యాన్ని నీవు ధ్యానించగలిగినట్లయితే కొన్ని నూతనమైన కార్యాలని నీ జీవితంలో దేవుడు జరిగిస్తాడని ఈ రాత్రికాల సభలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనేకులకు జ్ఞాపకం చేయించి ఉన్నాడు. Yes, hallelujah. God is going to, hallelujah, have your divine intervention in your life. God is going to come and show up in your life. Do not give up, hallelujah. Trust in God, hallelujah. Depend upon God, hallelujah. Draw closer to God, hallelujah. God has a greater destiny for each and every one of our life. ఈ పరిస్థితుల్లో నీవు నమ్మకంగా ఉన్నప్పుడు, నీవు ధైర్యముతో ఉన్నప్పుడు, విశ్వాసమునకు కర్తయు దాన్ని కొనసాగించువాడైన యేసు వైపు చూచుకొని నీవు ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు, అమ్మా అయ్యా యవన బిడ్డలారా, నీ భవిష్యత్తులో దేవుడు నేను ఆశీర్వదిస్తాడు, నేను పైకి లేపుతాడు. నీ ఊహించలేని గొప్ప గొప్ప కార్యాలని దేవుడు తప్పక నీ జీవితంలో జరిగిస్తాడని ఈ రాత్రి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు వ్యక్తిగతముగా ఆయన జ్ఞాపకము చేయించి ఉన్నాడు. Once again, I want to reiterate, hallelujah, the word, hallelujah, in 1 Peter, humble therefore under God's mighty hand, so that in due time he will lift you up.
ఈ రాత్రి కాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మరలా ఈ మాట నీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. దేవుడు తగిన సమయమందు మిమ్మును హెచ్చించినట్లు ఆయన బలిష్టమైన చేతి క్రింద దీన మనస్కులై ఉండమని ఈ రాత్రి నా మాటలు ఆలకించుచున్న ప్రతి ఒక్కొక్కరికి ఆయన జ్ఞాపకం చేయించి ఉన్నాడు. Yes, do not forget Moses. Do not forget Gideon. Do not forget the first king Saul. Hallelujah. Do not forget the men and women of God in the word of God who waited upon the Lord. Hallelujah. And who were faithful in their little things. God, hallelujah, bless them. And I bless you all in the name of God today evening also. మోషే యొక్క జీవితాన్ని, గిద్యోను యొక్క జీవితాన్ని, ఇశ్రాయేలు దేశం యొక్క ప్రజల యొక్క మొట్టమొదటి రాజుగా అభిషేకించబడిన సౌలు, అదే రీతిగా దేవుని యొక్క వాక్యములోను ప్రపంచ క్రైస్తవ చరిత్రలోను అనేక మంది దైవ బిడ్డలు ఏ రీతిగా తమ్మును తాము తగ్గించుకొని దేవుడు తమతో కూడా ఉన్నాడు అన్న సత్యాన్ని గుర్తెరిగిన వారుగా ఏ రీతిగా ముందుకు వెళ్ళి ఉన్నారో అదే రీతిగా ఈ రాత్రికాల సభలో నా మాట్లాలకించుచున్న ప్రతి ఒక్కొక్కరు కూడా మీ జీవితాన్ని సమర్పించుకొని తగ్గింపుతో, వినయముతో, భక్తితో, యథార్థతతో మీరు జీవించగలిగినట్లయితే కొన్ని నూతనమైన కార్యాలు దేవుడు తగిన సమయంలో మీ జీవితంలో, మీ పరిస్థితుల్లో, మీ వ్యాపారముల్లో జరిగిస్తాడని క్రీస్తు రాయబారిగా నేను మీకు వాగ్దానం చేయించి ఉన్నాను. And I thank God for this beautiful time, especially for Pastor Sam and Jaya for giving me this opportunity to share the word of God with you all. May God strengthen you. May God bless you all. And please keep us also in your prayer that we will also grow in the Lord. Especially I know that we are also praying for you. Please remember us also in our prayers. May God bless you all. మేము మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం, మీరు కూడా మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి. ధైర్యంతో మనం ముందుకు వెళ్దాం. దేవుడు కొన్ని అద్భుతమైన కార్యాలు మన ఒక్కొక్కరి ద్వారా జరిగించబోతున్నాడు. సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు సమకూర్చబడిన మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రత్యేకముగా దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. కళ్ళు మూసుకుందాము, తల ఉంచుకొని ప్రార్థన చేద్దామా.